بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہمارا آج کا لیکچر ہے ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق، یعنی کہ 3 جون 1947 کے منصوبے کے اعلان کے بعد کن کن ریاستوں اور قبائلی علاقوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اور کنہوں نے بھارت کے ساتھ، ہم اس لیکچر میں آج یہی پڑھیں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ برے صغیر میں لگ بھگ 600 دیسی ریاستیں تھیں جن کو نیم خود مختاری حاصل تھی۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے اعلان کے بعد ان ریاستوں نے اپنے جغرافیائی حالات، آبادی اور مذہب کے پیش نظر پاکستان یا بھارت یا ان میں سے کسی ایک ملک میں شامل ہونا تھا۔ ان میں سے چند ریاستوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں 3 جون 1947 کا منصوبہ آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس میں یہی ڈیسائیڈ پایا تھا کہ تمام ریاستوں اور قبائلی علاقوں کو اتنی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے وہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ انہیں پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا بھارت کے ساتھ۔ وہ اپنے مذاہب کو، اپنے آبادی کو، اپنے جو جغرافیائی حالات ہیں وہاں کے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی میں بھی شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 پہ ہے ریاست جموں کشمیر۔ ریاست جموں کشمیر برے صغیر کے انتہائی شمال میں ہے، جسے براعظم ایشیا کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے وقت ریاستوں کے حکمرانوں کو اس بات کا حق دیا گیا کہ وہ بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کریں، یعنی انہیں اتنی آزادی دی گئی کہ وہ چاہیں تو پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، چاہیں تو بھارت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ کشمیر میں اس وقت چونکہ مسلمان بھاری اکثریت میں تھے، اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے، جبکہ اس وقت کشمیر کا جو حکمران تھا وہ ایک ہندو تھا اور اس کا نام راجہ ہری سنگھ تھا۔ وہ بھاگ کر بھارت چلا گیا اور اس نے وہاں چونکہ وہ ہندو تھا اور ہندوؤں سے گٹھ جوڑ کر کے اس نے کشمیری عوام کی امنگوں پر اس طرح سے پانی پھیرا کہ کشمیر کا الحاق اس نے بھارت کے ساتھ کر دیا، جبکہ کشمیری ایسا نہیں چاہتے تھے۔ 1948 میں بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں بھیج کر اس پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہری سنگھ جو وہاں کا رہنے والا تھا وہ ملا ہوا تھا ان کے ساتھ، تو اس طرح پھر بھارت نے زور زبردستی سے سن 1948 میں اپنی فوجیں کشمیر میں بھیج کر اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر کشمیری مجاہدین نے اپنا علاقہ بھارت سے آزاد کرا لیا۔ یاد رہے کشمیر کا انہوں نے کون سا حصہ آزاد کرایا، وہ حصہ آزاد کرایا جو آج آزاد جموں کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ کشمیر کے 2 علاقے ہیں، ایک مقبوضہ کشمیر اور ایک آزاد جموں کشمیر۔ تو آزاد جموں کشمیر مجاہدین نے آزاد کرا لیا تھا، جبکہ مقبوضہ جموں کشمیر آج بھی وہ مسئلہ ویسے جوں کا توں ہے، یعنی پاکستان اس کو اپنی طرف کہتے ہیں اور بھارت اس کو اپنی طرف کہتے ہیں۔ جب یہاں یہ سچویشن کریٹ ہو گئی کہ کشمیر مجاہدین نے اپنا حصہ آزاد کرانے کے لیے ان کا مقابلہ شروع کیا، تو بھارت اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ جب اقوام متحدہ نے یہ مسئلہ سنا تو اس نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کرا دیا، اور اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں میں اس بات کو اس طرح سے حل کرنے کی کوشش کی کہ اکثریت کا مشورہ مان لیا جائے۔ کشمیر کے جو لوگ ہیں، رہنے والے ہیں، کشمیری ہیں، ان میں سے اکثریت دیکھ لی جائے کہ وہ کشمیری کیا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ چاہتے ہیں، لیکن اس میں بھی فیصلہ وہی ہوا کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ چاہتے تھے، تو اس طرح سے لیکن بھارت یہ نہیں چاہتا تھا۔ اب یہ مسئلہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان تب سے اب تک مرکزی مسئلہ بنا ہوا ہے اور ابھی تک ایسے ہی قائم ہے۔ مسلمانوں نے یہ فیڈ بیک دیا تھا بھارت کو کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بھارت چونکہ ناجائز قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ہر دفعہ ٹال مٹول سے یہ کام لیتا رہا، اور اس نے مذاکرات میں بھی کوئی خاص اپنا کردار ادا نہیں کیا، اور اس طرح یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ اب دوسری بات یہ کہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی ایٹمی طاقتیں ہیں، اگر اسی مسئلے کو لے کر اس پہ اگر ایک جنگ چھڑ جائے تو بہت بڑی جنگ ہوگی، وہ ورلڈ وار ہوگی، کیونکہ دونوں ہی ایٹمی طاقتیں ہیں، تو ایٹمی طاقت جو ہے ایٹمی جنگ کی دونوں ممالک کے درمیان جو جنگ ہوگی وہ پھر ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر جائے گی، جو کہ دونوں ممالک کے لیے خطرناک ثابت ہوگی۔
नंबर 2 पे है हैदराबाद, रियासत हैदराबाद दक्कन। हैदराबाद दक्कन मौजूदा भारत के जनूबी रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मुश्तरका दारुल हुकूमत है। तकसीम बरे सगीर के वक्त यहाँ का हुक्मरान निज़ाम कहलाता था। यहाँ हिंदुओं की अक्सरियत थी। बरतानवी हिंदुस्तान में ये एक अलग रियासत थी और इसका रकबा 86,000 मुरब्बा मील था। निज़ाम अपनी रियासत को खुद मुख्तार रखना चाहता था, लेकिन 1948 में भारतीय अफवाज ने निज़ाम की हुकूमत का खात्मा करके इस रियासत पर कब्जा कर लिया और इस तरह हैदराबाद दक्कन अपनी शानदार तारीख और सकाफत की वजह से मशहूर है। क्या इसमें से पॉइंट समझ में आया? इसमें से ये कि हैदराबाद दक्कन का दारुल हुकूमत क्या था, तो या फिर इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है, इसका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसका हुक्मरान कौन था, यहाँ कौन सी वादी अक्सरियत में थी, या हिंदुस्तान के साथ इसको कैसे, इसका इल्हाक कैसे हुआ। तो इसका आंसर फिर वही है जो रीड आउट हो चुका कि हैदराबाद दक्कन मौजूदा भारत के जनूबी रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मुश्तरका दारुल हुकूमत है और तकसीम में बरसगीर के वक्त यहाँ का हुक्मरान निज़ाम कहलाता था और यहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रियासत जूनागढ़। तकसीम हिंद के वक्त इस रियासत के नवाब मोहम्मद महाबत खान ने रियासत जूनागढ़ का इल्हाक पाकिस्तान के साथ करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इसकी मंजूरी भी दे दी गई, लेकिन भारतीय अफवाज ने 1947 में रियासत जूनागढ़ पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। यानी अवाम क्या चाहते थे, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। दोनों तरफ फैसला हो चुका था, पाकिस्तान ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी, लेकिन भारत ने इस पे हमला किया और इसको अपने साथ मिला लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान का इलाका फले बढ़े। रियासत मुनावादिर। तकसीम हिंद के वक्त इस रियासत का हुक्मरान मुसलमान था। यूं भी यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि तकसीम हिंद के वक्त रियासत मुनावादिर का हुक्मरान कौन था, तो वो एक मुसलमान था। उसने पाकिस्तान के साथ अपनी रियासत का इल्हाक का ऐलान कर दिया। यह रियासत जूनागढ़ के साथ वाक़या थी। ऊपर आप पढ़ चुके जूनागढ़ रियासत के बारे में, जो कि पहले पाकिस्तान के साथ इसका इल्हाक हो चुका था दोनों की रजामंदी से, लेकिन भारत ने उस पर हमला करके उसको अपने कब्जे में कर लिया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि भारतीय अफवाज ने चूंकि रियासत मुनावादिर जूनागढ़ के साथ थी, तो अब जूनागढ़ पर तो वो कब्जा ऑलरेडी कर ही चुका था, तो इसलिए उन्होंने इससे फायदा उठाते हुए इस रियासत पर भी कब्जा कर लिया। पॉइंट 5 पे है रियासत सवात, रियासत खैरपुर और रियासत भावलपुर। रियासत सवात, रियासत खैरपुर और रियासत भावलपुर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जो आज तक कायम है। नेक्स्ट है कबायली इलाके। कबायली इलाका जात 27,220 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर फैले हुए हैं। क्याम पाकिस्तान के बाद कबायली इलाका जात चारों सूबों से अलहदा हैसियत रखते थे और ये वफाक के ज़ेर इंतज़ाम रहे। 2018 में ये इलाका सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम हो गया यानी उसमें शामिल हो गया। ये था आज का आपका लेक्चर। इसमें से कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन नहीं है, यानी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो मौजूद नहीं है, लेकिन आप इसको लर्न करेंगे क्योंकि इसके अंदर से छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे पूछा जा सकता है कि रियासत जूनागढ़ के बारे में कोई से 3 फिक्रे लिखिए, या रियासत हैदराबाद दक्कन के बारे में आप क्या जानते हैं, कबायली इलाकों का इल्हाक कैसे हुआ पाकिस्तान के साथ, या रियासत सवात, रियासत खैरपुर, रियासत भावलपुर का इल्हाक पाकिस्तान के साथ हुआ या भावलपुर के साथ। तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, और जिसे उम्मीद करती हूँ कि आप याद भी कर लेंगे। इसमें लर्निंग का काम तो यही है और राइटिंग का काम आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपको मेंशन कर दिए जाएंगे लास्ट में, आपके लेक्चर के एंड पे आपके यहाँ अटैच कर दिए जाएंगे। तो आप उन शॉर्ट क्वेश्चंस को वहाँ से देखकर अपनी कॉपी पर लिख लेंगे और लिखने के बाद अपना फीडबैक मुझे देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।